ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ സാക്ഷ്യമായ ഒന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മധ്യ പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. This is the month of May. In life, all these years, May was never been an important month for us. None of our children was born in May. Neither myself or my wife was not born in May. We didn't have the anniversaries in May, but there is something happened last year in May. That is the reason that I want to thank God. That's my testimony. It's about 1 year ago. I was in the hospital. It was May 9th. Today is the May 5th. For the last 1 year, God kept me safe and secure. Out of the 21 days in the hospital, God's hands carried me. And thank you for your prayers. Thank the Lord for His mercy and love towards to me, and give me this extension. This is what I call, this is the grace period. And thank God for His mercy. Thank God for His love. And thank you, all of you, for your prayers. And I want to thank the pastor and all the others for their prayers. And these days, let us stand together for the glory of God, because God is our refuge. God is what that we all take shelter and refuge in. And God enabled me for the last 1 year to recover. And I'm almost back where I was before, I hope. And there are things still I fight against, but God's hands and merciful hand is still continue to be with me. Thank you for all your prayers. For today's meditation, I want to read a passage that normally I have not done this. I have done many times in Sundays, but I never in the Bible study, I never preached from a psalm. സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിച്ച് സഭായോഗത്തിന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ in the Bible study കാര്യം എടുത്തിട്ടില്ല. But today, this morning, I had a inspiration to read from that psalm. This psalm is particularly very important to me. This is during the period of COVID, 2019. This psalm came to my attention in a very powerful way. And there is not 1 month or maybe a couple of weeks, I go back to that psalm, read it again and again. God has inspired me. God has dealt with me in such a marvelous way. I thought I will share that a few thoughts from that psalm this morning. Let us read, turn to Psalms 130, 130-ാം സങ്കീർത്തനം. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. It's only 8 verses. Amen. Amen. Thank you, sister. This psalm, generally speaking, there are a few things I want to point out before I bring a couple of things that attracted my attention. This psalms have 8 verses, as I said before. 8 times we read the word Lord, Yahweh, എന്നുള്ള വാക്ക്, യഹോവ, ദൈവം, കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന 8 വാക്കുകൾ. 8 times the psalmist is repeating the word Yahweh. Not only that, the pronouns he, you, himself, അങ്ങനെയുള്ളതായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായ മറ്റ് 8 സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ 16 പ്രാവശ്യം, 16 times we read about a Lord that is a refuge. This psalmist is, we don't know who the writer of the psalm is. It could be David, but whoever it is, this man, this writer has a special
regard and respect and love for the Almighty God, because he sees he is totally dependent on this God, and he loves this God. The dependency is that he delivers him. There is a redemption in him. There is a mercy in him. Not only there is a dependency, there is also an intimacy. ഒരു വളരെ സ്നേഹം, പരസ്പരമുള്ളതായ ബഹുമാനം അവിടെ കാണുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ടു യു ഓ ലോർഡ്, ദൈവമേ നിന്നോട്. മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ഇഫ് യു ലോർഡ് കൺസിഡർ മൈ ഇനിക്വിറ്റീസ്, ദൈവമേ നീ എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ. രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ആ പേഴ്സണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സൺ ഓർ എ ഡോട്ടർ വിൽ ഗോ ടു എ ഫാദർ ആൻഡ് സേ യു ഡാഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെയുള്ളതായ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ട് നാം ഈ ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡെപ്ത്സ് ഐ ഹാവ് ക്രൈഡ് ഔട്ട് ടു യു ഓ ലോർഡ്. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ എഴുത്തുകാരനായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. There is tears in his eyes. There is a cry going out to the Lord each day. He is desperation maybe. He is a lot of pain. He has things that he cannot handle himself. He is crying out to the Lord, Lord, help me. He feels that he is deep down in the water. ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. Many times in our life, we may feel that is where we are. ആഴത്തിൽ ആർക്കും കടന്നു വന്ന് സഹായിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാനത്ത് നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നാം ആകാറുണ്ട്. You have heard about Saint Augustine. Saint Augustine once said, I may have said this before, about God's love and about God's mercy. Saint Augustine said, I can see the deep. I can see that the love is deep, but I can never reach the bottom of it. I can see how deep it is, but I can never reach the bottom. That how far deep the love of the Lord is. Whether I am in trouble, whether I need help, he is there however deep it is. Even my iniquities and the പാപങ്ങൾ എത്ര കഠിനമായിരുന്നാലും സാരമില്ല, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതാകുന്നു. അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത അത് മേഘങ്ങളോളം എത്തുന്നതാകുന്നു. ആഴങ്ങളിൽ വന്ന് എന്നെ വിടുവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തനായ ഒരുവനെ കാണുവാൻ ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരനിടയായെന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് നമുക്ക് ആശ്വാസമാണോ എന്നുള്ളത് ഈ ദിവസം, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിലെ ആരാധനയ്ക്കായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജനമേ, we have to think about, is this the same Lord we serve? ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ സങ്കീർത്തനം പഠിച്ചപ്പോൾ, I must say about this again, this is one of the literary genius of all the writings that we can see in the book, in the book of Psalms and other places. It can be divided into three ways. ഒന്നാമതായിട്ട്, there are three things the psalmist is doing. If you can look at it there, he cried out to the Lord in verse 1. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവത്തോട് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്നത്, അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, he waited for the Lord. I wait for the Lord. ദൈവമേ, ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്നത്, he has a hope. അവനൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, I hope for the Lord. He cries out. He waits on the Lord, and he is hope the Lord will deliver him. And then we see there are three things the Lord will be doing for him. When he cries out
If you go to the next chart, you can see three things the Lord is doing for him. The Lord will hear his prayer, his voice, his cry. That is in verse 2. നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, when you cry, he will hear. As you are waiting for the Lord, what he will do in verse 4 we see, there is forgiveness in him. അവനിൽ എന്തുണ്ട്? വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട്, ക്ഷമയുണ്ട്. As you wait, what the Lord is doing is, as you pray, you kneel down and pray, you are waiting on the Lord. When you read the scriptures, you are waiting on the Lord. When your heart is pumping and you don't know what to turn to, the Lord is forgiving you. മൂന്നാമതായിട്ട്, I hope in the Lord. But what the Lord is doing is, there is a mercy and abundance of redemption, abundant redemption. അവൻ്റെ കരങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നെ വിടുവിപ്പാനായി, എൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാനായി, എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി, എൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് അഗാധമായ കുഴിയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ he is willing and he is merciful. That is the summary. And there is a third part to that. Verse 8, we see we read, അവൻ ഇസ്രായേലിനെ അവൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളൊക്കെയും വിടുവിക്കും. And he shall redeem Israel from all his iniquities. And there is a conclusion. That is the bottom line. This God, this Lord is able to redeem us from all our iniquities. നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല. I'm only going to just take a few minutes to cover the first three things. From the psalmist's point of view, what he is doing three things. First, he is crying out. Second, he is waiting. Thirdly, he is hoping. ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കണ്ണുനീരിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുള്ളതായ ജീവിതങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതായ നിങ്ങളെല്ലാവരുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. കണ്ണുനീരില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത്, അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ അറിവുള്ളിടത്തോളം, ഞാൻ പഠിച്ചിടത്തോളം, ഞാൻ കാണുന്നിടത്തോളം കണ്ണുനീരില്ലാതെ ജീവിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. പാപം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത്. ആ ദാമവർഗത്തിന് വേണ്ടി, നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കണ്ണുനീരെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ കണ്ണുനീര് കാണുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ സങ്കീർത്തനക്കാരന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. Out of the depth I cried out to you, O Lord. The psalmist realized, psalmist is of the real concern. That is his experience, that he is in great trouble and in affliction. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അവനായിരിക്കുകയാണ്. There is no one to help him. There is no one to hear his cry. കേൾക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, but they can only help them in a limited way. But only the one person can be real help to him. He found that is the Lord himself. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അവനെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവൻ മനസ്സിലാക്കി. When he is in the deep, it may be a physical issue, but most likely is also the iniquities, അവൻ്റെ sin. That is, the sin that is in, is a crying out to the Lord, forgive me, Lord. Maybe because his ailments, his problems, his afflictions are equally troubling him. That is also true in our own lives. Maybe our own difficult situations in life, it is troubling us. But നമ്മുടെ പാപങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ അലട്ടുന്നതായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്,
We are all born again Christians. We are baptized. We are coming to church. We go through the motion as usual all the time. But there is iniquities in our life. പാപത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഇച്ഛിക്കുന്ന നന്മയല്ല, ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു പ്രമാണം എന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ, not that the good things that I wish to do, I do the things that I do not wish എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമാണം. There is a system within me that I am doing the things that I don't want to do. Many times that is what is happening in our own lives. He is quite restless. He is calling out to the Lord. But this psalmist is not unique. He is not alone in this. ദാവീദ് എന്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. 6-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കാട്ടെ. അതെടുത്ത് വായിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 6-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് പറയുമ്പോൾ, Psalm 6 verse 6, if you could look at it, you will read, all night I make my bed swim. All night I make my bed to swim. I drench my couch with my tears. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാത്രി മുഴുവനും എൻ്റെ കിടക്കയെ ഒഴുക്കുന്നു. കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കട്ടിലിനെ നനയ്ക്കുന്നു. David is one of the greatest of the kings that was in Israel. He had many victories. He slain the Goliath. He had many nations been captured. Success in life. One of the greatest warriors of Israel. But David says, when I come to the presence of God, when I look at my iniquities in my life, maybe the time when he went to Bathsheba, or maybe other circumstances, he says, ഞാൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ആ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എൻ്റെ മെത്തയെ, എൻ്റെ കട്ടിലിനെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴുക്കുകയാണെന്ന്. It's like he can swim in his own tears. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. 69-ാം സങ്കീർത്തനം 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാം. Chapter 69, Psalm 69 verse 3. David says, I am weary with my crying. My throat is dry. My eyes fail while I wait for the Lord. എൻ്റെ നിലവിളിയാൽ ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദൈവം, എൻ്റെ തൊണ്ട ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ നിലവിളിയാൽ ഞാൻ തളർന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ തൊണ്ട ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു. എൻ്റെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോകുന്നു. ദൈവത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് എൻ്റെ കണ്ണ് മങ്ങിപ്പോകുന്നു. I am waiting on the Lord, but my eyes are becoming dry. I cannot see anymore. And there is tears in his eyes. We can ask the sons of Korah. കോരഹപുത്രന്മാരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, what is their opinion? 42-ാം സങ്കീർത്തനം 3-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. Psalms 42 verse 3. My tears have been my food day and night. എൻ്റെ കണ്ണുനീർ രാവും പകലും എൻ്റെ ആഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിയായിട്ട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത്. കോരഹപുത്രന്മാർക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുവാനുണ്ട്. പിതാവിന് സംഭവിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻഡ് ടു ദെയർ ഫാദർ, they are very conscious about it, and they are saying, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുനീരാണ് എൻ്റെ ആഹാരം. Maybe the things that come out of his nostrils, from his eyes, that is his food. എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? ദൈവ പൈതലേ,
ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കണം, വീരന്മാരായ അനേകർ കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ചത്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന് അനേകർ മഹാകാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തവർ, അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ കണ്ണുനീര് അവർക്ക് അടക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നവർ വിളിച്ചു. പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ, ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് tears in your eyes, you are not alone. If you are crying day and night for certain things, you are not alone. Your heart is troubling you this morning on certain matter. Remember, you are not alone. There are many great people, great warriors, great kings, great personalities gone before us, had experienced the same thing. ദൈവ പൈതലേ, നമുക്കും അടുത്തു വരുവാൻ, നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് കാണുവാൻ, നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, നിരാശകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെയും മധ്യേ താങ്ങി നടത്തുന്ന കരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണിത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ്. That's the only thing I can say. This Lord has seen my tears. When who will help me? Where can I get help? I was troubled. I was deep down in the pitches. There was no one to help me. But he said, I will wipe your tears away. നിന്റെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുവാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. Yes, there is tears in your life. രണ്ടാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത്, what these people have done, this psalmist is doing, he is waiting on the Lord. He is not taking the things in his own hand. He is not reacting to his problems and do what other people will do. He has found a solution. The best thing to do when you are in difficulties, when you are in trouble, when there is no one to help you, wait. ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു മുഴങ്കാൽ മടക്കുക. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തൻ, എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവൻ, എൻ്റെ ദൈവം മാറാത്തവൻ. 40-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാരമാണല്ലോ, I waited patiently for the Lord. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു. എനിക്ക് ആ മലയാളത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. I waited patiently in ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ 2-3 പ്രാവശ്യം കൂടെ കാത്തു പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു. നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും, കുഴിഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും എന്നെ കയറ്റി. എൻ്റെ കാലുകളെ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി, എൻ്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കി, എൻ്റെ വായിൽ പുതിയൊരു പാട്ടും തന്നു. ഈ ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തൻ, ഈ ദൈവം എത്ര മതിയായവൻ. ദൈവ പൈതല് നമുക്ക് ശരണപ്പെടുവാനുള്ളത് അവൻ്റെ മാറും മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. പല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഓർപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. സമയം എന്നെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു. യോസഫിനോട് ചോദിക്കാം, യോസഫെ, നീ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ? പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി തീർന്നു എപ്പോഴാണ്? 13 വർഷത്തിന് ശേഷം. He was in the pit. He didn't know he will make it out of there. He was sold as a slave. He didn't know wherever he will get out of Potiphar's house. He was thrown into the prison. He didn't know he will ever get out of that prison. But ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ അതല്ലായിരുന്നു.
ജോസഫ് എന്ത് ചെയ്തു? Waited patiently in the presence of God. Genesis 45:5 നാം ഇപ്രകാരം ജോസഫ് പറയുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു. അതേ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. തൊടുറിയാവുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ജോസഫ് പറയുന്നത്, For God sent me before you preserve life. സഹോദരന്മാർ വന്ന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അവരുടെ പണം അവിടെ ചാക്കിൻ്റെ കെട്ടിൽ കണ്ടു. തിരിച്ചു വന്ന് വളരെ ഭാരത്തോടെ അവർ കരഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ Joseph is telling them, don't be afraid. I am your brother. God sent me to preserve life ahead of you. So whatever happened to me, whatever you think you did does not matter. I had one responsibility, to patiently wait in the presence of God. ദൈവപദത്തിലെ കഷ്ടതകൾ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഭാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അലട്ടുമ്പോൾ, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം wait patiently on the Lord. Wait patiently on the Lord. ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടന്ന് ചെങ്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് വന്നു. ഈ വേദഭാഗം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Exodus chapter 14 verse 14. അതിൻ്റെ 10ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ verse 10 says, they cried out to the Lord. In verse 14, Exodus 14:14, God is coming to Moses and telling him, I am Yahweh. ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു. And Yahweh will do the fighting for you. And you tell the people to be silent. നീ ജനത്തോട് പറയേണ്ടത് എന്ത്? മൗനമായിരിക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത്, He is telling us, I am Yahweh. And Yahweh will do the fighting for you. You don't have to do the fighting in your workplaces. You don't have to do the fighting for your children. You don't have to fight anywhere else. The Lord will do the fighting for you. That X-ray report, the blood report, the doctor report, you don't have to fight it. My God will do the fighting. You need only to be patient. നീ എന്ത് ചെയ്യുക? നീ മൗനമായിരിക്കുക. Wait on the Lord. Can we practice that? Can we experience that? It is the greatest thing in life. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. എബ്രായർ chapter 5, 7 through 9, I'm going to read all of them. നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വേദഭാഗമാണ്. അവൻ പുത്രനായിരിക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? കഷ്ടാനുഭവം തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു. Even though he was son, he had to go through certain situations because God was training his own son. ദൈവപൈതലേ, ചില ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ യോസെഫിനെ 13 വർഷം ട്രെയിൻ ചെയ്തു. മോശയെ 40 വർഷം മരുഭൂമിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. നമ്മുടെ കർത്താവും ആ ഒരു പാതയിൽ കൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. നമുക്കും ആ പാതയാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവജനമേ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോർഡ്. He is more than sufficient for all your needs. And wait on the Lord patiently. He will answer your prayer. But only thing is, it may not be at your time. It may not be according to your calendar and your demand. It is the time when the Lord has ordained for it. Wait for the Lord. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, wait for the Lord. My soul waits for the Lord. എൻ്റെ ഉള്ളം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. അത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ പരഭാഗ്യം ലോകത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം.
Third thing is, there is hope with the Lord. ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? പ്രത്യാശയുണ്ട്. 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നോക്കിയാൽ, O Israel, hope in the Lord, for with the Lord there is mercy. ഇസ്രായേലേ, ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുക. അവനിൽ എന്തുണ്ട്? അവനിൽ കൃപയുണ്ട്, അവനിൽ സ്നേഹമുണ്ട്, അവനിൽ ദയയുണ്ട്, അവനിൽ വിശ്വസ്തതയുണ്ട്. 5-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, this verse 5, and in his word I do hope. ഞാൻ എവിടെയാണ് ശരണപ്പെടുന്നത്? അവൻ്റെ വചനത്തിലാണ് ഞാൻ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. That I hope I had another 10 minutes just to talk about that. And പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോകാം. I was crying out to the Lord. And the Lord told me, wait. You wait on the Lord. ഈ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കൗച്ചെ കടന്നിട്ട് 3 മണിക്കൂർ മലയാളം മൂവി കാണാനല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാനല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൗച്ചിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് മ്യൂസിക് കേൾക്കുവാനല്ല കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മുഴങ്കാൽ മടക്കി ഈ ദൈവവചനം എടുത്തിട്ട് വീരന്മാരായ അനേകർ കടന്നുപോയ സന്ദർഭങ്ങൾ, നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതിത്തനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, അതിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ, നീ എൻ്റെ കണ്ണുനീരെന്നെ തുടയ്ക്കണമേ. I am waiting on the Lord. I am waiting in the word of God. ഈ ദൈവവചനത്തിൽ ശരണപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിൽ പരം ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ദൈവജനമേ, ഒരു തിയോളജിന് പ്രകാരം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, when you have nothing else to do, what you do? You have nothing else to do. ജോലിക്ക് പോയി വീട്ടിൽ വന്നു, അല്ല കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. When you have nothing else to think about, what do you think about? Think about my Lord. Think about what he has done for you in your life. ഈ ഹോപ്പിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാം. The hope for a believer, for a child of God, what I want to characterize is, it's not wishful thinking. നമ്മൾ ആശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമായിരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, last week we had the nice picnic. We were hoping we'll have nice weather, and we were praying about it, and God gave us nice weather. But that is something called wishful thinking. I'm going to Miami or Tampa. I have an appointment. I have to reach there at a certain time. But I have no control on the traffic. I have no control on an accident. I have no control on the weather. I'm not sure. But I'm hoping that I will get there on time. That is a human hope. But ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഹോപ്പ് ആ ഹോപ്പ് അല്ല. My hope is in Christ, and there is an assurance. Whoever is promised, he is able and he is sufficient to fulfill his promises. അബ്രഹാമിനോട് പറയുമ്പോൾ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം അവൻ നിവർത്തിച്ചെടുത്തതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത പോലെ ആ കനാൻ ദേശത്തെ വരെ കൊണ്ട് താമസിപ്പാൻ ദൈവം അവന് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. അനേക കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫെസിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു, 3-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ട്, എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയായി കഴിവുള്ളവന് സഭയിലും ക്രിസ്തുയേശുവിലും എന്നേക്കും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. നാം ചോദിക്കുന്നതിനും നാം നനയ്ക്കുന്നതിനും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. That is our hope. My hope is he is able to do exceedingly abundantly greater than I have asked for ever.
ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യനത് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ബോസിന് സാധ്യമല്ല, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല, നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന് സാധ്യമല്ല. നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നമ്മെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള വലിയവനായ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ, അവൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ, അവൻ്റെ പുത്രിപുത്രന്മാരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം എത്ര വലുത്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം വളരെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള അധ്യായമാണല്ലോ. ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ഐ റിജോയ്സ് ഇൻ ഹോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നു. അവൻ്റെ സ്നേഹം, അവൻ്റെ ദയ, അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത, ദൈവത്തെ പ്രത്യാശയിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നു. എനിക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. That is not human. That is not material. That is not man-made. He is able. He is sufficient. ഈ ഹോപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സമയം എന്നെ വിട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ സമ്മറിയായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നോളാം. 3 things. I cry out to the Lord. There are tears in my eyes. No one can wipe but my Lord. I am patiently wait for the Lord. ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവന് വിശ്വസ്തനാണ്. എൻ്റെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനാണ്. And I hope, that hope is He will come one day and will take me in His glory, because I hope in the glory of God. ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യാശ അതാണ്. എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, എൻ്റെ കണ്ണുനീര് മാറിപ്പോകും, വേദനകൾ മാറിപ്പോകും, എൻ്റെ നിരാശകൾ മാറിപ്പോകും, എൻ്റെ വീഴ്ചകൾ മാറിപ്പോകും, എൻ്റെ സകല നിരാശകളും മാറി ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവനെ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ കാണും. That is my hope. അടുത്ത സ്ലൈഡോട് ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദിസ് സാം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ലിറ്റററി ജീനിയസ് that I have ever read. കമ്പാരിസണോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ I cried, and ദൈവം ചെയ്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ? I had to cry, but the God said, the Lord heard my voice. 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ കരയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവം. 2-ാമതായിട്ട് I wait upon the Lord, and the Lord does another thing, and there is forgiveness with Him. ആ സൈഡൊന്നും ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും. 3-ാമതായിട്ട് I hope in the Lord. The Lord shows mercy and provide redemption. ആ കമ്പാരിസണായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം. This is one of the greatest thing. There are so many other ways we can analyze this, but this is one way we can see when I do certain things, what the Lord has promised that He will do. Hallelujah. അവസാനമായിട്ട് 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, and He shall redeem Israel from all his iniquities. The psalmist is not praying, the Lord redeem us from our enemies. എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്നെ വിടുവിക്കണമെന്നല്ല, എൻ്റെ വേദനയിൽ നിന്നെ വിടുവിക്കണമെന്നല്ല, എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നെ വിടുവിക്കണമെന്നല്ല. ഡെലിവർ മീ ഫ്രം മൈ ഇനിക്വിറ്റീസ്. എൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന്, മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മെ അലട്ടുന്നതായ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ആരാധനയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് കേൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് കേൾക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസത്തെ പാന്താവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യജീവിതം നടത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. സമയം ഓടിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചതിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം. 3 കാര്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം.
3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പെൻസിലോ പേന ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിടുവാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം. എഴുതിയിടുവാനുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താട്ട്. 3 things you must remember. If no tears, there is no joy. No tears, no joy. No pain, and there is no gain. If you have no pain in your life, there is no gain. If there is no cross, there is no crown.